سکھاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں انداز دیتا ہے، قرآن ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہا ہے۔ بندو یاد رکھو، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، جو کچھ بھی مانگنا ہے بعد میں مانگنا، اگر ماں باپ ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، تم پر ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے خیر کی دعا کرو، ماں باپ کے لیے بھلائی کی دعا کرو، اللہ سے عرض کرو اے اللہ میرے ماں باپ پر تو مہربان ہو جا، میرے ماں باپ پر مہربان ہو جا۔ آج آپ کہتے ہو مولانا کاروبار بند ہے، مولانا کاروبار سے میں تنگ ہو گیا ہوں، مولانا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے ذرا، گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم قرآن کی تعلیم سے دور تو نہیں پہنچ گئے۔ آج عائشہ ایجوکیشن سینٹر یہی پیغام دینا چاہتا ہے، یہ جو لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ان سے بھی گزارش کروں گا، میرے بھائی مدرسہ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی ان حرکتوں سے، آپ کے اس کردار سے، آپ کے اس تیور سے، آپ کے اس کریکٹر سے نہ آپ بدنام ہو رہے ہو، نہ آپ کا محلہ بدنام ہو رہا ہے، نہ آپ کی گلی بدنام ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ آپ کے اس کردار و کریکٹر سے میسیج یہ جا رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پلیز مہربانی فرما کر آپ حضرات جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں، اور یہ جو راستہ ہے بائیں سائیڈ میں، اس راستے کو چھوڑ دیں۔ اتنا شاندار انتظام و اہتمام ہے میرے بھائی، اتنی ساری اسکرین ہے، آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہو، کئی LCD لگی ہے، ہاں وہ یہاں سے وہاں تک یہ سارا انتظام آپ ہی کے لیے تو ہے، تو آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آئے ہو یا جلسہ بگاڑنے کے لیے آئے ہو؟ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ جلسہ کامیاب کرنے آئے ہو نا؟ تو ذرا پلیز مان جاؤ میرے بھائی، اگر اسلام میں اجازت ہوتی ہاتھ جوڑنے کی تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا، مگر کیونکہ اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہے تمام احباب سے، جو جہاں ہیں وہیں سے اطمینان و سکون کے ساتھ سنیں، اور کچھ میسیج لے کر، کچھ پیغام لے کر یہاں سے جائیں۔ اور میری وہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو راستہ بلاک کر کے لوگ کھڑے ہیں ادھر، میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ راستہ بند نہ کریں۔ آپ کو نہیں معلوم، ہمارے پولیس والے بھائی آئے ہیں، آپ لوگ غور سماعت کریں کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ راستہ کلیئر کر دو، یہ سبھی لوگ یہ راستہ کلیئر کر دیں، پھر ہمیں مجبوری بس کروانا پڑے گا۔ سبھی لوگ راستہ کلیئر کرو۔ ارے سامنے آ جانا بھائی، سامنے آ جاؤ سبھی لوگ، بھائی سامنے آ جاؤ۔ اصل میں میں کھلے لفظوں میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، سنو۔ اصل میں ہم اتنے بد عمل، بد کردار ہو چکے ہیں کہ علماء کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پولیس والے آ کر اگر لٹ پھڑیں گے نا تو پھر عقل ٹھکانے لگ جائے گی سب کی۔ ابھی صرف 2 سپاہی والے آ جائے نا، 2 سپاہی 2 لٹھ لے کر کے، تو کیسے ابھی گیدڑ کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے سب۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ کیوں آپ جلسہ ادھر خراب کر رہے ہو؟ آپ لوگ بیٹھے رہیں اپنی جگہ میں۔ میں ان سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں ان بھائیوں سے جو اس سائیڈ میں راستہ بلاک کر کے کھڑے ہیں، راستہ بند نہ کریں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، ایک مذہبی جلسہ ہے، ایک پیغام جانا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ آپ راستہ چلنے والوں کے راستے کو بند نہ کریں، نماز بھی آپ اس انداز سے ادا کریں راستے میں کہ چلنے والوں کو دقت نہ ہو۔ جس اسلام نے راستے کا حق بیان کیا ہو، ذرا سوچئے اس اسلام کے ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے۔
میں نے شروع ہی میں عرض کیا کہ آپ کے کردار و کریکٹر سے آپ بدنام نہیں ہو رہے ہو, آپ کا خاندان بدنام نہیں ہو رہا ہے, آپ کے کردار و کریکٹر سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. پلیز مہربانی کیجئے, کرم کیجئے, مہربانی ہوگی میرے ان بھائیوں کی کہ بالکل راستہ صاف کر دیں آپ, ورنہ میں پولیس والوں سے کہہ دوں گا جو آپ کر سکتے ہو ادھر والوں کے ساتھ کرو. ہمیں ادھر والوں سے غرض ہے, ادھر والے سن لیں محبت سے. اگر وہ نہیں مان رہے ہیں, وہ اپنی پہ آ گئے ہیں, تو میں پولیس والوں سے بھی کہہ دوں گا, پرشاسن والوں سے, کہ آپ بھی اپنی پہ آ جاؤ, جو کر سکتے ہو ادھر والوں کے ساتھ کرو, ادھر والوں کے ساتھ کچھ مت کرنا, ادھر والوں کے ساتھ. ہاں اگر وہ سائڈ نہیں لگ رہے ہیں, راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں, تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ صاحب وہ جلسہ خراب کرنے آئے ہیں. خدارا مان جاؤ, آ جاؤ سامنے. اگر اجازت ہو تو اب میں تقریر شروع کروں یا اپنی بات سمیٹ کے لے جاؤں اپنے گھر؟ اجازت ہے؟ اب میں پھر سلام پیش کر رہا ہوں اور مجھے پورے مجمع سے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع وخصاله صلوا علیہ وآلہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے دستور اہل سنت کے مطابق ہم اور آپ ایک جسم اور ایک جاں ہو کر پوری توانائی کے ساتھ مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا کے تصور میں اپنی نجات و مغفرت کے لیے, اپنے والدین کی نجات و مغفرت کے لیے, دارین کی سعادتیں, برکتیں, عظمتیں, نعمتیں, عزتیں, شرافتیں حاصل کرنے کے لیے اوپر سے لے کر نیچے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, جو کھڑے ہیں وہ بھی, جو بیٹھے ہیں وہ بھی, بآواز بلند جھوم کر دیوانہ وار, مستانہ وار, عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. اللہ جل شانہ کا بے پایا شکر اور احسان کہ اس نے خاص کرم اور فضل فرمایا. ترجمان مسلک اعلی حضرت مجاہد سنیت حضرت قاری عثمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم پر کہ انہوں نے اللہ ہی کی توفیق سے آج کا عظیم الشان روح پرور اجلاس تعلیمی کانفرنس کے نام سے اہتمام و انتظام کیا, جس میں میں اور آپ چند گھڑیوں کے لیے دنیا جہان کے تمام تر غفلتوں میں ڈال دینے والے کاموں سے اپنے دامنوں کو بچا کر اس مقدس محفل میں حاضری کی سعادتیں, برکتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ حضرات سے بھی میری پلیز گزارش ہے, جو انتظامیہ حضرات والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے, آپ حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جائیں اور کچھ سن لیں. اگر مجھے آپ کے نام یاد ہوتے تو میں آپ سب کے ایک ایک کا نام لے کر آپ کے حوصلوں کو, آپ کے جذبوں کو سلام کرتا, اور آپ کو بھی, نہیں سمجھے, واقعی سب کے سب قابل تعظیم بھی ہیں اور تکریم بھی ہیں. میں آپ سب کے حوصلوں کو اور آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں. میرے بھائی, میرے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے. حضرت مولانا قاسم شمسی صاحب جو فخر صحافت ہیں, ان کے جاننے نہ جاننے سے, یا علماء ذوی احترام یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں, مگر اللہ کی عزت کی قسم جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں حضور آپ کو جانتے ہیں,
हुजूर आपको भी जानते हैं, आपकी दिल की धड़कनों से भी वाकिफ हैं, आपके चेहरों से भी वाकिफ हैं, लिहाजा साइलेंट होकर संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुनने की आप सआदत हासिल करें। मुझसे बेशतर शानदार और जानदार खिताबात आपने समाअत किए। बस कुछ लम्हे के लिए मैं आपके दरमियान हूँ, फिर मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना अफसार साहब की भी जो है खूबसूरत तकरीर होगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह औलाद रसूल जिनके आप काफी देर से मुंतजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब की बिला मद्दजिल्लुह नूरानी का खूबसूरत किताब आप समाअत करेंगे। बस एक सुनने का माहौल बनाएं, अफरा तफरी खत्म करें, दिल जमई के साथ बातों को सुनने की कोशिश करें। मेरे भाई, जलसों की कमी नहीं है, जलसे बहुत हुआ करते हैं, बहुत हुआ करते हैं, हाँ कॉन्फ्रेंस से बहुत हुआ करती हैं, मगर हमारा हाल ये है, हमारा ये हाल है कि अगर अमली मैदान में देखा जाए तो जलसों के बाद अमली मैदान में कुछ फर्क नहीं आया है। बेनमाजी कल तक जितने थे उतने ही हैं, बल्कि और तादाद बढ़ गई। हाल ये है कि शराबी लड़के मुआशरे में जितने थे वो तादाद घटी नहीं बल्कि तादाद और बढ़ चुकी है। जरा गौर से मेरे जुमलों को सुने आप। सट्टे खेलने वाले कल तक मुआशरे में जितने थे वो घटे नहीं बल्कि उनकी तादाद और बढ़ गई। माँ बाप को सताने वाले कल जितने थे वो घटे नहीं, उनकी तादाद और बढ़ गई। बेहयाई करने वाले जितने कल थे वो तादाद घटी नहीं, तादाद और बढ़ गई है। गर्ज के बदअमली के मैदान में अगर देखा जाए तो साहब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है? उसकी वजह यह है कि जलसों से जैसा मैसेज जाना चाहिए, जिसे कबूल करना चाहिए, असल में हमने जलसों को सिर्फ दिखावा नाम नमूद के लिए रखा है कि साहब शोहरत हो जाए, चर्चा हो जाए कि प्रेम नगर में इतना शानदार जलसा हुआ, पूरी भीड़ जमा हो गई थी। याद रखिए, भीड़ से काम चलने वाला नहीं, भीड़ से कभी कामयाबी नहीं मिलती है जब तक इखलास ना हो, जब तक नीयतें दुरुस्त ना हो। इसलिए जरूरत इस बात की है अपने अंदर इखलास पैदा करें, शोहरत से बचें, रियाकारी से बचें, चर्चे से बचें, नियतों में इखलास लाएं कि सुनाने वाले की भी नियत अच्छी हो, सुनने वालों की भी नियत अच्छी हो। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं भी खुलूस से चंद बातें आप तक पहुंचाऊं, आप भी खुलूस के साथ मेरे जुमलों को सुने। आइए कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है कि बंदो अल्लाह ताला से अपने माँ बाप के लिए यूं इल्तिजा करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू मेहरबान हो जा, मेरे माँ बाप पर मेहरबान हो जा। अब जरा गौर कीजिए, जरा तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनिए, गौर से सुनने की सादत हासिल करें। जरा कुरान का तेवर तो देखें, कुरान कैसी प्यारी दुआ हमें सिखा रही है, कुरान ने कैसी प्यारी दुआ यहाँ सिखाई है। जरा गौर कीजिए, कुरान कह रहा है कि अल्लाह से यूं इल्तिजा करो, ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर दोनों पर मेहरबान हो जा, दोनों पर मेहरबान हो जा। जरा गौर करने वाली बात यह है, याद रखिए दीवानों, अगर हम जमीन पर आए हैं तो आसमान से टपकाए नहीं गए हैं, जमीन से उगाए नहीं गए हैं। अगर अल्लाह चाहता तो हमें आसमान से टपका भी सकता था, जमीन से उगा भी सकता था, मगर अल्लाह ने ना तो आसमान से हमें टपकाया है ना जमीन से उगाया है, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा है तो माँ बाप के वसीले से भेजा है, माँ बाप के वसीले से भेजा है। इसलिए माँ बाप की अजमत को कुरान यूं लफ्जों में बयान कर रहा है। याद रखो, माँ बाप के बेशुमार तुम पर एहसानात हैं, तुम्हारे दुनिया में बेशुमार मोहसिन होंगे, मगर और मोहसिनों की तरह माँ बाप के एहसान को ना भुला देना, क्योंकि हमारी फितरत ये बन गई है, हम अपने मोहसिनों के एहसान को भुला देते हैं, एहसान करने वालों के एहसान को भूल जाते हैं, हम अपने मोहसिनीन को भूल जाते हैं। मगर कुरान यहाँ हमें भूलने नहीं दिया, कुरान हमें याद दिलाता है, याद रखो तुम दुनिया में यूं ही नहीं भेजे गए हो बल्कि माँ बाप के वसीले से भेजे गए हो। माँ बाप तुम्हारे मोहसिन हैं, माँ बाप तुम्हारे मोहसिन हैं, उनके एहसान को याद करो, उनके एहसान को याद करो, और उनके एहसान का बदला कमा हक को दे नहीं सकते। जब हम दे नहीं सकते तो फिर हम करें क्या? तो कुरान हमें सिखाता है, कुरान हमें बताता है, कुरान हमें अंदाज देता
जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाओ, जो कुछ भी मांगना है बाद में मांगना। अगर माँ बाप हैं तब भी, नहीं है तब भी तुम पर जरूरी ये है कि माँ बाप के लिए खैर की दुआ करो, माँ बाप के लिए भलाई की दुआ करो। अल्लाह से अर्ज करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू मेहरबान हो जा, मेरे माँ बाप पर मेहरबान हो जा। आज आप कहते हो मौलाना कारोबार बंद है, मौलाना कारोबार से मैं तंग हो गया हूँ, मौलाना कारोबार नहीं चल रहा है, कोई ताबीज दो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखिए जरा, गिरेबानों में झांक कर देखें, अपना मुहासबा करें, कहीं हम कुरान की तालीम से दूर तो नहीं पहुंच गए। आज आयशा एजुकेशन सेंटर यही पैगाम देना चाहता है। ये जो लड़कियों का मदरसा चल रहा है, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, उनसे भी गुजारिश करूंगा, मेरे भाई मदरसों के खिलाफ ना जाओ। याद रखो, अगर मदरसा है तो इस्लाम बचा हुआ है, मदरसा है तो दीन की बका है, मदरसा है तो याद रखो तुम बाकी हो। क्यों? इसलिए मदरसे की अहमियत को समझो, चाहे वो मदरसा लिल बनात हो, चाहे वो मदरसा लड़कों वाला मदरसा हो या लड़कियों वाला मदरसा हो, दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। मैं जरा अहमियत समझा दूं, मदरसे की अहमियत को समझने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हो समाज से बुराई खत्म हो जाए तो साहब ये बुराई खात्मे का पैगाम कौन सिखाएगा, इस्लाह कौन करेगा? याद रखिए, अगर आप नमाजी भी बनना चाहते हो, मस्जिद जाना चाहते हो, तो मस्जिद पुकार कर कहेगी, याद रख मेरे अंदर आना चाह रहा है, मेरे यहाँ कदम रखना चाह रहा है, मगर पहले मस्जिद में आने का अदब सीख ले, अदब सीख ले। मस्जिद में आना कैसे है? मस्जिद कहती है यूं ही तुम कदम उठाकर मस्जिद में ना जाओ, बल्कि पहले मस्जिद में आने का अदब सीखो। मस्जिद कहती है नमाज पढ़ना चाहते हो, पहले तुम सीखो, पहले सीखो, नमाज सीखो। मस्जिद नमाज नहीं सिखाती, मस्जिद अदब नहीं सिखाती, मस्जिद जो है तशहुद नहीं सिखाती, मस्जिद आपको तिलावत नहीं सिखाती, मस्जिद आपको क़िराअत नहीं सिखाती, मस्जिद आपको नमाज के फराइज नहीं सिखाती, मस्जिद आपको वज़ू का तरीका नहीं बताती, मस्जिद आपको इक्तिदा का तरीका नहीं बताती है, मस्जिद आपको उलमा का अदब, उलमा का अदब, उलमा का एहतराम मस्जिद आपको नहीं सिखाती है। मस्जिद कहती है मेरे अंदर आओगे पहले वज़ू सीखो, मेरे अंदर आओगे पहले गुस्ल का तरीका सीखो, मेरे अंदर आओगे पहले नमाज का तरीका सीखो, मेरे अंदर आओगे पहले कुरान सीखो। मस्जिद कहती है यूं ही आंखें बंद करके मेरे अंदर ना आओ, पहले सीखो फिर आओ। मगर मदरसे का जरा कलेजा देखें, मदरसे का दिल देखें। मदरसा कहता मायूस क्यों हो रहे हो, नमाज नहीं आती है, आओ मैं तुम्हें नमाज सिखाऊंगा। मदरसा कहता है अत्तहियात तुझे नहीं आती, आओ आओ मैं तुझे अत्तहियात सिखाऊंगा। मदरसा कहता है तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं, तुझे कुरान नहीं आता, आओ आओ मैं तुम्हें कुरान सिखाऊंगा। मदरसा कहता है तुम्हें वज़ू नहीं आता, आओ मैं तुम्हें वज़ू सिखाऊंगा। मदरसा कहता है तुम्हें तशव्वुद नहीं आती है, अत्तहियात याद नहीं, आओ मैं तुम्हें अत्तहियात सिखाऊंगा। मदरसा कहता है तुम्हें माँ बाप का अदब व एहतराम करना नहीं आता, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मदरसा कहता है तुम्हें मुआशरे में जीना कैसा है तुम्हें नहीं आता, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये तालीम कहाँ मिलेगी? आपको मदरसे में मिलेगी। मुआशरे में एक अच्छा शहरी बनकर हमें जीना है, एक अच्छा मुसलमान बनना है, तो ये सारी बातें मदरसे सिखाते हैं, मदरसे। इसलिए मेरे उन भाइयों से भी गुजारिश है, अगर हसद है तो कारी उस्मान से रखना, मगर कारी उस्मान के मदरसे से हसद ना रखना। अगर कीना है तो उस्मान से रखना, वरना तो मोमिन के दिल में तो कीना ही नहीं होना चाहिए। मोमिन का दिल तो मुस्तफा का मदीना होना चाहिए, मुस्तफा का मदीना होना चाहिए। इसलिए कीना ना रखें, कीना ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें। अरे मोमिन बनो, सच्चे मोमिन बनो। याद रखो जो सच्चा मोमिन होता है वही आशिक़े मुस्तफा हो। इसलिए तवज्जो से मेरी बात सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था, आपसे भी मेरी गुजारिश है, उन अहबाब से भी मेरी गुजारिश है, हरगिज़ कभी मदरसे से चिढ़ने की कोशिश ना करना। कभी तेरा कदम इसलिए ना उठे कि मदरसा बंद हो जाए। याद रखो
जिस दिन मदरसा बंद हो गया, याद रखिए इस्लाम का वजूद मिटता हुआ नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस याद आ गई है, मेरा ये मौजू नहीं है। मुझे तो माँ बाप का अदब व एहतराम अर्ज करना है, माँ बाप का मकाम अर्ज करना है। मगर बात याद आ गई, सुनिए, मालूम होना चाहिए ये मेरी बात नहीं, मुस्तफा फरमाते हैं अल इल्मु इमादुद्दीन, इल्म जो है ये दीन का खंबा है, खंबा है, बेशक ये दीन का खंबा है। अरे ये मदरसा नहीं, ये दीन का खंबा है, दीन का खंबा है। इसलिए मदरसों का अदब व एहतराम कीजिए, मदारिस का ख्याल रखिए, मदारिस का ख्याल रखिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दिन के उजाले में आयशा एजुकेशन सेंटर के तहत चलने वाला इदारा, उससे जो बच्चियां जिन्होंने करत का कोर्स मुकम्मल किया, उन बच्चों को चादर पेश की गई है। अब आइए मैं फिर आपको वहीं ले जा रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, कोई नारा न लगाइए, तसल्ली के साथ सुनिए, ये अफरा तफरी ना मचाएं, आप तसल्ली रखें। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, नारे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर एक नारे लग गए तो साहब बस नारा मत लगाइए, सुनिए, सुनिए, तवज्जो से सुनिए। मैं आपको फिर वहीं ले जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो के साथ सुनिए। और हो सके अगर ज़बानें सबक अगर सलामत हैं तो एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुझे खुश करने के लिए नहीं, रब को खुश करने के लिए। पीछे वाले आप क्या समझ रहे हो, कल सुबह सुभान अल्लाह कहोगे, अब तो कह दो सुभान अल्लाह। अरे इतनी बड़ी भीड़ है, न जाने किसकी तस्बीह कबूल हो जाए और एक के सदके में मुझ जैसे गुनहगार की भी तस्बीह कबूल हो जाए। लिहाजा तवज्जो रखिए, फिर मैं वहीं जा रहा हूँ। कुरान सिखा रहा है, कुरान सिखा रहा है। कुरान कहता है माँ बाप के लिए अल्लाह से इल्तिजा करो, दुआएं करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर दोनों पर रहम फरमा, रहम फरमा, मेहरबान हो जा, मेहरबान हो जा। यानी माँ बाप के लिए अल्लाह से हमें दुआ करनी है। कारोबार में बरकत चाहते हो, रोजी का दरवाजा तंग ना हो, कुशादा हो जाए। मौलवी का तावीज़ भी उतना काम नहीं करेगा। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम पर, हुजूर के इस फरमान पर अमल कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औलाद माँ बाप के हक में अल्लाह से दुआएं करती हैं, अल्लाह ताला दुआ करने वाली औलाद पर रोजी के दरवाजे को कुशादा फरमा देता है। अब अपना मुहासबा करो, आज अगर रोजी में बरकत नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम माँ बाप को फरामोश कर चुके हो, माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दिए हो। इसलिए यहाँ से सीख के जाओ, कुरान सिखा रहा है कि माँ बाप के लिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पर मेहरबान हो जा, दोनों पर मेहरबान। कमा रब्बयाने सगीरा, जैसा जैसा मेरे माँ बाप को तूने बचपन में मुझ पर मेहरबान किया, जैसे मेरे माँ बाप को तूने मेरे बचपन में मुझ पर मेहरबान कर दिया था। जरा यहाँ तवज्जो रखिएगा, कुरान का अंदाज तो देखें, कुरान का अंदाज देखें। आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। याद रखिए, मैं उलमा को तकरीर नहीं सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आप सुने। और उलमा ये मेरे सर के ताज हैं, ये मेरी टोपी की जीनत है। अगर ये सुन ले तो इनकी मेहरबानी, मेरी इस्लाह की नीयत से सुन ले। मगर आप अपनी इस्लाह की नीयत से मेरी बात सुनो, तवज्जो रखो, तवज्जो रखो। जरा कुरान का अंदाज देखें, कुरान क्या सिखा रहा है कि अर्ज करो मेहरबान हो जा मेरे रब, मेरे माँ बाप पर, जैसे मेरे माँ बाप मेरे बचपने में, बचपन ये वाली जिंदगी याद नहीं, कुरान हमें दिला रहा है। आज ये वाली जिंदगी कौन सी, 25 साल, 50 साल, 40 साल और 20 साल, 18 साल, 17 साल और नीचे उतरो 10 साल। आज तो 5 साल के बच्चे को भी शऊर है।
وہ بھی جانتا ہے, اسے بھی تمیز ہے. یہ والی زندگی قرآن یاد نہیں دلا رہا ہے. آج آپ کو شعور ہے, آپ کو تمیز ہے, کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, موسم جیسا ویسے ہی آپ کا لباس. آج آپ کو تمیز ہے, آپ سب جانتے ہیں. کیا کرنا ہے میرے بھائی, آپ مجھ سے کہیے نا, میں کروں؟ اچھا, اسی مخلوق کو تقریر سنا رہا ہوں یا دوسری مخلوق کو سنا رہا ہوں میں؟ اگر آپ کہہ دو گے کہ وہ فرشتے والی جو مخلوق ہے اس مخلوق کو سناؤ, تو پھر آنکھیں میں بھی بند کر لیتا ہوں, تم بھی آنکھیں بند کر لو, پھر اسی کو سناتے رہیں گے ہم. اگر میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے بھائی, تو توجہ یہاں رکھیے نا, یہاں توجہ رکھیے نا, نہیں سمجھے؟ اصل میں یہ اس طرح سے نا ہوتا کیا, بولنے والے کے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. جب آپ کی توجہ رہے گی, توجہ سے سنو گے, تو کچھ پیغام آپ لے سکتے ہو. پھر آپ وہیں پہنچیے, وقت پر جنہیں آنا ہے وقت پر آ جائیں گے. آپ توجہ رکھیے, انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور ضرور آپ سنیں گے انہیں. ہاں, بس آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجیے اور سنیے. میں عرض کر رہا تھا, یہ والی زندگی نہیں. آج تو آپ کو شعور ہے, بھوک لگتی ہے آپ کھانا مانگتے ہو, پیاس لگتی ہے پانی طلب کرتے ہو, آپ کو پتا ہے نا یہ سب. آج آپ کو شعور ہے, آپ کو تمیز ہے, کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ سب جانتے ہو. مگر آؤ قرآن پر قربان ہو جائیں, قرآن پر قربان ہو جائیں. میرے بھائی, میری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے. قرآن کو بھی ہم نے طاق پر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ ہاتھ پہنچتا ہی نہیں, ہاتھ پہنچتا ہی نہیں. آج تو حال یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کے گھر میں پہنچو, کوئی بھی مسلمان ہو, صرف سرمایہ دار ہی طبقہ نہیں, سرمایہ دار کے بنگلے میں جاؤ یا رکشہ چلانے والے کی جھوپڑی میں جاؤ, سب کا یہی حال ہے, سب کا یہی حال ہے. اگر آپ اس گھر میں جاؤ تو وہاں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا, قرآن نظر نہیں آئے گا. خوبصورت الماریاں نظر تو آئیں گی, تجوری نظر تو آئے گی, گھر کا ڈیکوریشن تو نظر آئے گا, مگر اگر آپ کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ قرآن کہاں ہے, تو کہیں قرآن نظر نہیں آئے گا. ہاں, جتنی بڑی دیوار ہے, دیوار کے سائز کا LCD اسکرین تو آپ دکھائی دے گا آپ کو, مگر قرآن نظر نہیں آئے گا, قرآن نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی رکشہ چلانے والا ہے, جھوپڑی میں رہ رہا ہے, پھول پھاٹ میں بھی رہ رہا ہے, آپ وہاں بھی پہنچ جاؤ تو اس کی جھوپڑی پہ بھی چھتری نظر آئے گی, اندر ٹی وی کا اسکرین تو نظر آئے گا, مگر قرآن نظر نہیں آئے گا, قرآن نظر نہیں. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک گناہ ہو کر. ہم نے قرآن سے جو رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے, ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے کمزور کر لیا, کمزور کر لیا. میں عرض کر رہا تھا, قرآن پر قربان ہو جاؤ. یاد رکھو, اگر گھر کو سجایا ہے, جب گھر میں پہنچو تو نظر دیواروں پہ پہنچنے سے پہلے قرآن پہ پہنچے. قرآن ایسی جگہ رکھو کہ نمایاں طور پر نظر آئے, لگے کہ صاحب یہ موہن سنگھ کا گھر نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ کا گھر ہے. انداز یہ ہونا چاہیے, انداز یہ, ہم لفٹ کے نہیں, ہم آوارہ نہیں, ہم یوں ہی چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں کہ آوارہ بن کر زندگی گزاریں. نا نا نا, یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں. اس لیے غلط فہمیوں سے نکلو, گھر کے اندر قرآن رکھو, قرآن, اور ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھو. اب آئیے پھر میں آپ کو وہی لے جا رہا ہوں. قرآن کا انداز دیکھیں, قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. اللہ سے کہو, اے اللہ جیسے تو نے میرے ماں باپ کو میرے بچپن میں, کیونکہ قرآن یاد دلا رہا ہے, اشارے اشارے میں اپنے بچپن کو یاد کر. آج تو کہتا ہے میرا بنگلہ, میری کوٹھی, میرا مکان, میرا کاروبار. وہ جوانوں نعرے پہ نعرے لگاتے ہو, ہاں, ایک طرف کہتے ہو تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. بے تاج الشریعہ کا دامن پہلے تھام تو لو, کردار اپناؤ تو صحیح.
कैरेक्टर अपनाओ तो सही। एक तरफ कहते हो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, और दूसरी तरफ जलसों से निकलने के बाद तुम्हारा तेवर, तुम्हारा कैरेक्टर और किरदार ये है कि कोई माँ का दिल दुखा के बैठा है, कोई माँ पर जुल्म करके बैठा है, कोई माँ को गाली दे के बैठा है, कोई बाप का दिल तोड़ के बैठा है। हाल ये है, एक तरफ नारे हैं और दूसरी तरफ तरीका कार ये है कि माँ बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा है। आलम ये है, माँ बाप को गालियां दे रहा है, माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप पर जुल्म दे रहा है, और फिर गालियां, धक्का देना, फिर ये कहना कि नहीं नहीं नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो जुए खेलते थे, तुम तो ताश खेलते थे, तुम तो आवारा थे, ये मकान मेरा, ये जायदाद मेरी, ये कारोबार मेरा, ये बंगला मेरा, ये कोठी मेरी, ये गाड़ी मेरी। मगर याद रखो, ये मौलवी की जबान नहीं, कुरान इशारे इशारे में बता रहा है। ओ सालिम, माँ बाप को आंखें दिखाने वाला, माँ बाप को धक्के देने वाला, माँ बाप को गाली देने वाला, जरा जरा होश के नाखून ले। आज कहता है मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंगला, मेरी कोठी। अरे याद कर, अपने बचपन को याद कर, अपने बचपन को याद कर, जब तुझे शऊर नहीं था, जब तुझे तमीज नहीं थी, तुझे ये भी नहीं पता था कि भूख क्या चीज होती है। तू रोता था, माँ समझ जाती थी कि मेरे दिल के टुकड़े को भूख लगी है, मेरे दिल के टुकड़े को भूख लगी है, दिल के टुकड़े को भूख लगी है। माँ समझ जाती थी। आज तू कहता है मेरा मकान, निकल निकल। जरा होश के नाखून ले, कुरान याद दिला रहा है, कुरान याद दिला रहा है, कुरान याद दिला रहा है। याद कर अपने बचपन को, बचपन को याद कर, जब तुझे ये पता नहीं था कि बुखार क्या चीज है, पेट का दर्द कैसा होता है, पेट में दर्द होता था, तेरे मुंह में बोली नहीं थी, तू बोल नहीं सकता था, समझा नहीं सकता था, सिर्फ आंसू बहाता था। माँ समझ गई कि मेरे दिल के टुकड़े के पेट में दर्द है, बाप समझ गया कि इसे बुखार लग गया है। याद कर, कुरान याद दिला रहा है, याद कर अपने बचपन को, याद कर अपने बचपन को, याद कर कि जब तेरा बाप मजदूरी के लिए गया था, तेरी माँ हयादार थी, तेरे बाप के जाने के बाद, तेरे बाप के जाने के बाद तुझे बुखार लग गया। बेचारी माँ गोद में उठाती है, घर की चौखट पे आती है, दाएं बाएं झांकती है कि डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊं, मगर तेरी माँ गैरतमंद थी, हयादार थी। आज की बेहया औरतों की तरह तेरी मां नहीं थी। आज अगर मेरी बहनें सुन रही हैं तो भी तवज्जो से सुने, और आप भी एक पैगाम लो, खास तौर से ये नौजवान कब नहीं बिगड़े हैं, इतने बिगड़ गए कि सड़कों पे जिससे नजर टकरा गई बस वही भाग गई, उसे ही दिल दे बैठा। अबे तेरा दिल इतना सस्ता है कि किसी भी दे बैठेगा। ये दिल अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया था कि तू ऐसों को दिल दे दे, बल्कि अल्लाह ने ये दिल तो इसलिए दिया था कि ये दिल देना ही है तो मुस्तफा को दे। ये दिल तो इसलिए था, ये दिल तो इसलिए था। मैं आज कर रहा था कि जिससे नजर टकरा गई उसी से ना 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 मेरे भाई, हर किसी हरकतों से बाज आओ, बाज आओ। और याद रखो मेरे भाई, याद रखो, एक पैगाम लो और ये सोच लो कि मैं अगर वो खास तौर से वो जो लड़के कुंवारे हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा हजरत ही के लिए नारे लगे तो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो रखिए, बात सुनिए तवज्जो से। अब आयत तैमूम बर्खास्त, हजरत की आमद हो चुकी है, हजरत मौलाना अफसार साहब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो रखिए, जो एक पैगाम, खास पैगाम अगर जवान सुन गए जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अहद कर लो
کہ ایسی دلہن گھر میں آئے جو 5 وقت کی نمازی ہو, بہترین قرآن پڑھنے والی ہو. حیادار ہو, حیادار, بے حیا نہیں, حیادار ہو, حیادار. اس لیے یہ عہد کر لو حیادار ہی سے, قرآن پڑھنے والیوں سے ہی, نماز پڑھنے والیوں سے, اور ہو سکے تو تہجد گزار ہو, اشراق پڑھنے والی ہو. یاد رکھو جب ایسی مائیں ہوں گی تو ان کی گود میں پلنے والا بچہ کرکٹر نہیں ہوگا, لفنگا نہیں ہوگا, ناچنے والا نہیں ہوگا, ڈانس کرنے والا نہیں ہوگا, گالیاں دینے والا نہیں ہوگا, باپ کی تجوری کاٹنے والا نہیں ہوگا, جیب کاٹنے والا نہیں ہوگا, پڑوسی کو لوٹنے والا نہیں ہوگا, پڑوسیوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر ہوگا تو مصطفیٰ کا پکا وفادار غلام ہو. اس لیے یہ عہد کرو کہ نمازی ہو. اور آپ سے بھی میری گزارش ہے, اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں پڑھاؤ, اصلی تعلیم بھی دو, وہ بھی ضروری ہے, مگر کوشش کرو اصلی تعلیم دینے سے پہلے ان بچیوں کو آپ قاری عثمان کے مدرسے میں بھیجو, یا جہاں بھی بچیوں کے پڑھنے کا انتظام ہے وہاں بھیجیں, جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں بھیجیں, بچیوں کو تعلیم دیں. یاد رکھیے یہ جو ارتداد کا باب کھلا پڑا ہے, یہ دروازہ, آج جو مرتدہ ہو رہی ہیں ہماری بچیاں, ہم رو رہے ہیں جلسوں میں, ابے رونے سے تھوڑے کام چلے گا میرے بھائی, رونے کا وقت نہیں ہے, یہ رونے کا وقت نہیں ہے, آؤ فغا کرنے کا وقت نہیں ہے, میدان عمل میں قدم بڑھانے کا وقت ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو, دین کی تعلیم دو. جب ان کے دل میں خوف خدا ہوگا, جب بچیاں سمجھ جائیں گی کہ خوف خدا کیا چیز ہے, اللہ کی عزت کی قسم, وہ بھاگیں گی نہیں بلکہ وہ زینب کی کنیز نظر آئیں گی, فاطمہ کی کنیز. پھر میں وہیں لے جا رہا ہوں, اللہ سکھا رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. اللہ سے دعا کرو, اے اللہ میرے ماں باپ پر تو مہربان ہو جا, جیسے میرے ماں باپ میرے بچپن کو قرآن نے یاد دلایا, اس لیے بچپن کو یاد دلا رہا ہے. آج جوانوں جس مقام پہ بھی آپ ہو, میں جہاں ہوں, یہ حضرات جہاں ہیں, جو جہاں ہیں, جس منصب پہ ہیں, یاد رکھیے اس منصب تک آنے کے لیے اس پہ اگر خاص کسی کی دین ہے اور احسان ہے تو خاص احسان ماں باپ کا ہے, ماں باپ کا ہے. اس لیے قرآن نے ہمیں ان کے احسانوں کو بھولنے نہیں دیا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, ماں باپ کی تعظیم کرو, ماں باپ کی توقیر کرو, ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ. یاد ادب کا طریقہ یہ ہے, گھر میں اگر آپ بیٹھے ہو, باپ آ گئے تو آپ فوراً کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ صوفے پہ چوڑے ہو کے آپ بیٹھ گئے, ماں آ گئی فوراً کھڑے ہو جاؤ, ماں کی تعظیم کرو. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ماں باپ کی تعظیم کرو گے تو زمانے میں عزتیں ملیں گی, اور اگر ماں باپ کو رسوا کرو گے, بس آخری جملہ سن لو, میں اپنے مشاہدی کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت تک اللہ تمہیں موت نہیں دے گا جو بھی رسوا کرے گا ماں باپ کو, جب تک اللہ زمانے والوں کے سامنے اس کو رسوا نہ کر دے. اس لیے جلسے میں آئے ہو, خاص پیغام لے کے جاؤ. اگر ماں باپ کے دل توڑے بیٹھے ہو, عہد کر لو, کوئی سفارش کی ضرورت نہیں, سیدھے ماں باپ کی خدمت میں پہنچو, گر جاؤ ان کے قدموں پہ. ماں باپ کے قدموں پہ گرو گے, ماں باپ تمہیں دھتکاریں گے نہیں, لات نہیں ماریں گے, بلکہ ماں باپ کے کلیجے میں جو اللہ نے درد رکھا ہے, جو محبت رکھی ہے, جو پیار رکھا ہے, ماں باپ ہی ہیں. اٹھا کر سینے سے لگائیں گے اور پیار کے لہجے میں آپ سے فرمائیں گے آپ کے ماں باپ کہ بیٹا میں ناراض نہیں ہوں, میں تو خوش ہوں. ادھر ماں باپ کہیں گے میں خوش ہوں, ادھر اللہ تعالیٰ تمہاری صدا سے تم سے خوش ہو جائے گا. انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ مر گئے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں, فاتحہ پڑھیں, ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں. جب جاؤ گے اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا, ایک